प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर तो एक बार सानू समा बख्शिया कि असी एक दूजे दे रूबरू हो सके। हालेलुया। किन्ने जणियां ने अज शिफा पाके जाना है? वाह, वंडरफुल। इदा ही होवे, जिन्नियां ने हाथ खड़े किए वो सारे चंगे होण यसु मसीह के नाम च। पर मैं क्या किन्नियां ने शिफा पाके जाना है? तो तुसी सारियां ने हाथ खड़े किए, तुसी सारे ही बीमार हो। यह दुख की गल आ। जिन्नियां ने हाथ खड़े किए सब ने चंगे होना है। पर मैं क्या किन्नियां ने शिफा पानी, तो तुसी सारियां ने हाथ खड़े करते। मीनस तुसी सारियां ने यह कहा कि असी बीमार हाँ, क्योंकि जेड़ा बीमार आ शिफा उहदे लई काम करदी आ। पर जे मैं कहती किन्नियां ने आज़ादी प्राप्त करनी आ, फिर सारे हाथ खड़े करदे ते चलदा आ। क्योंकि हरेक मनुख किसी ना किसी गुलामी दे विच आ। कोई बीमारी की गुलामी दे विच आ, कोई नशे की गुलामी दे विच आ, कोई विचार की गुलामी दे विच आ, कोई कर्जे की गुलामी दे विच आ, ते कोई किसी तरह की गुलामी दे विच आ। आज़ादी सबना दे लई, पर इस गल दे लई कि तुसी सारे रोगी हो। सच्ची दुख की गल आ कि इन्ने ज़्यादा रोगी। पर मैं यकीन करदी हाँ तुसी सारे नरोए हो यसु मसीह के नाम च। वचन सानू की दसदा आ कि मनुख अपने बुल्लां दा फल जिहड़ा आ ओह खांदा आ। भाव जो असी कन्फैस करते हैं, जो असी अंगीकार करते हैं, उसे दी ब्लैसिंग असी अपने जीवन दे विच लैंदे हां। जे असी कहने असी गरीब बहुत हाँ, असी गरीब हो जाने। कई लोग कहते साथों है ही कुछ नहीं, असी तो मर ही चले हैं। थोड़े चिर बाद पता लगता वो मर गए, उन्हें सुसाइड कर लिया क्योंकि वह कहता सी मेरे तो है ही कुछ नहीं, मैं मर ही चलिया हाँ। पर जो वो कहना कि मेरे तो है नहीं कुछ भी, पर मैनू परमेश्वर देण दी ताकत रखदा है, उन्हें जरूर दे देना सी उन्हों। हालेलुया। जदों असी कहने असी बीमार हाँ, फिर सच्ची असी बीमार ही हाँ। फिर सानू कोई पादरी चंगा नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता, कोई वैद चंगा नहीं कर सकता, कोई हकीम चंगा नहीं कर सकता, कोई भैन भरा नहीं चंगिया कर सकता। जे असी यकीन रखिए कि कोई सानू चंगिया कर सकता है, असी बीमार नहीं हाँ। ये बीमारी साडे उत्ते आई है, पर यह साडे उत्ते टेक नहीं सकती। हालेलुया। देखो, जे कदे किसी मनुख नूं लाख रुपया फड़ा दिता जाए, जेदे कोल कदी लाख रुपया ना होवे, उन्होंने 1 लाख रुपया दे दिता जाए, उस 1 लाख दे नाल शाहूकार बन जूगा। लोग उसनूं शाहूकार कहना शुरू कर देणगे। काहते ओदी जेब विच तां 1 लाख रुपया, क्यों नहीं उन्होंने शाहूकार कहना? ओदी जेब विच तां 1 लाख रुपया आ, क्योंकि वह घड़ी दी घड़ी आ, वह परमानेंट नहीं हैगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ 1 ਦਿਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਰੱਖ ਲਿਆ, बहुत सारे ने अपना नाम बदल के करजाई रख लिया। हुण लोकी उन्हां दे असली नाम नूं छड्ड के उस नाम नाल जानन लग गए जेड़ा नाम उन्हां ने नवां रख लिया। जेड़ा नाम आ उस दे विच एक आशीष आ। कई बारी असी अपने बच्चों के जेड़े नाम आ वो अनजान पुणे दे विच रख दिंदे आ, पर बाइबल सानू दसदा कि नाम जेड़े आ उन्हां दा मीन आ साडी लाइफ दे विच। जेड़ा कोई भी अखर जिन्हों असी बार बार बोलते हैं वो साडे जीवन दे विच एक ऊर्जा पैदा करदा, एक एनर्जी पैदा करदा है।
ਔਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹ ਐਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਟਿਮ-ਟਿਮ। ਟਿਮ-ਟਿਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਜਗਣਾ ਤੇ ਬੁਝਣਾ, ਜਗਣਾ ਤੇ ਬੁਝਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਨਾ ਟਿਮ-ਟਿਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਕਦੀ ਜਗਦਾ ਕਦੀ ਬੁਝਦਾ, ਕਦੀ ਜਗਦਾ ਕਦੀ ਬੁਝਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਮ-ਟਿਮ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਗਦੀ ਆ ਕਦੀ ਬੁਝਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਅਰਥ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਮੋਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਥਿਰ, ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਖਰਾਬ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਮਸ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ ਆ ਗਏ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਤੋਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਹੀ ਆ,
पर यह कहना कि तुसी अपने आप नूं ऐन मिट्टी दे विच ही लै जन्ने आ सानू इज्जत देण दे चक्कर विच, और सानू इज्जत दिंदे दिंदे तुसी परमेश्वर दी इज्जत नूं वसार दिंदे आ, सानू इन्ना उच्चिया करन दी कोशिश करदे कि तुसी परमेश्वर नूं नीवा करना शुरू कर दिंदे। तुसी रॉन्ग करदे आ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ परमेश्वर दी आ ਉਹ परमेश्वर जी दी ही आ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ नहीं हो सकती। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर दे दास आ ਉਹ इज्जत दे योग आ। इज्जत करना साडा फर्ज बनता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सीनियर्स आ जिन्हां तो असीं सुणदे असीं उन्हां दी इज्जत करदे, ਜਿਹੜੇ कलीसिया दे विच बजुर्ग आ असीं उन्हां दी इज्जत करदे, ਜਿਹੜੇ तुसीं परमेश्वर दे वचन नूं सुणन आउंदे हो असीं तुहाडी इज्जत करदे, तुसीं परमेश्वर दे वचन सुणाउण वालियां दी इज्जत करदे हो। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ और सानू करना भी चाहिदा आ। पर इस इज्जत मान दे चक्कर दे विच असीं परमेश्वर दी महिमा करनी भुल जाइए, एक वड्डा गुनाह आ। परमेश्वर जी ही हन, कोई मनुख उन्हां दा स्थान नहीं लै सकदा। हालेलुया। जेकर तुसी इस गल नूं अपने हिरदे दी तख्ती दे उत्ते लिख लोगे, दिल दी पट्टी दे उत्ते छाप लोगे, कदी भी अपनी जिंदगी दे विच निराश नहीं होवोगे, हमेशा खुश रहोगे। हालेलुया। अज छुटकारा सभा है, अज चंगियाई दी सभा है। छुटकारा सिर्फ बीमारी तो या दुष्ट दी जकड़न तो छुटकारा प्राप्त करना ही छुटकारा नहीं है। गलत फहमियां तो भी छुटकारा प्राप्त करना छुटकारा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत बारी मनुख गलत फहमियां दे विच जिंदगी नूं बसर करदा आ और वो गलत फहमियां बंदे दी जिंदगी नूं गलत बना के रख दिंदियां है। इसलिए बहुत जरूरी आ कि हर मनुख गलत फहमियां तो छुटकारा प्राप्त करे। चंगियाई लेना सिर्फ बीमारी तो चंगियाई लैन नूं चंगियाई सभा नहीं कहा जा सकता, पर आत्मा दा चंगिया हो जाना ही असल चंगियाई नूं प्राप्त करना है। जेकर असी जिस्मानी तौर ते चंगे हो जाइए पर आत्मक तौर ते नाश हो जाइए, इहो जी चंगियाई कोई मायने नहीं रखती। फर्ज रख लो कोई मनुख लंगड़ा आया, अज जदों उहदे उत्ते तेल ला के प्रार्थना की जाए वो चलना शुरू कर देवे। कोई व्हील चेयर ते आया वो व्हील चेयर तो उठ जाए, ये एक खुशी की गल आ, बहुत चंगी गल। और मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर आ, वो करनगे, ये होवेगा, जरूर होवेगा। पर जे वो सिर्फ कुर्सी तो उठ के चलना शुरू कर दे ते आत्मा दे विच वो डिग्गिया ही रह जाए और जदों वो मरे तो वो नरक नूं चलिया जाए, कि ओदी चंगियाई किसी काम दी होई जा नहीं, किसी काम दी नहीं। उस तो भी जरूरी ये आ कि परमेश्वर की मर्जी पूरी होवे, वो उसनूं कुर्सी तो उठाना चाहते आ जां नहीं उठाना चाहते, पर साडी सबना दी एक कोशिश होवे कि साडा आत्मा जिहड़ा डिग्गिया होया आ वो जरूर उठ खलोवे, तां जो अंतले दिन असी नाश ना होइए पर सदा दा जीवन प्राप्त करिए। हालेलुया। किन्ने जने आ जिहड़े इहो जी चंगियाई चाहुंदे कि आत्मा चंगा हो जाए? तुसी सारे। हालेलुया। प्रभु ने एक वड्डा जहाज दिता जिहदे च आपां बैठ के स्वर्ग नूं चलिया जाना, वो जहाज आ यीशु नाम दा। हालेलुया। सो तुसी बाइबल दे विचों जिहड़े बाइबल पढ़दे उन्होंने देखा होएगा कि शिफा किन्ना नूं मिलदी आ, चंगियाई किन्ना नूं मिलदी आ, किद्दां मिलदी आ, छुटकारा किस नूं मिलदा आ। तो तुसी देखो पवित्र बाइबल नूं खोलो, पवित्र बाइबल दे विच नवे नेम दे विच पहला यूहन्ना उसका 5 नंबर अध्याय और उसकी 5 नंबर पंक्ति विच इस तरह लिखा है, अते कौन है ओ जिहड़ा संसार उत्ते फतेह पाउंदा है, पर ओ जिन्नू नेचा है भई यीशु परमेश्वर दा पुत्र है। हालेलुया। हुण वचन की दसदा, कहंदा कौन आ ओ जिहड़ा संसार उत्ते फतेह पाउंदा है। संसार दे उत्ते फतेह पाउण दा की मतलब होया? एदा मतलब ये नहीं कि पूरे संसार दे उत्ते बादशाह बन के बैठ जाना।
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? संसार है दुख, संसार है सुख, संसार है बीमारियां, संसार है चंगियाई, संसार है कर्जा, संसार है कर्जे तो मुक्ति। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਆ? ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ? ਪਰ ਕੌਣ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੈ। ਨੇਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਨੇਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ, ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਕਰਨਾ ਨੇਚਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਭਈ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੁੱਕਰਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਟਐਵਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਆ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਉਖੜ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨੇਚਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਖੜ ਜਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਮਾਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੇਚਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਵਟਐਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਾਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਸੁਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्योंकि तुहानू खुश करके असी तुहाडे कोलों इज्जत लै सकते हैं पर परमेश्वर दे कोलों नहीं। इसलिए तुसी खुश होवो जां ना होवो, साडी हर मुमकिन कोशिश इहो ही आ साडे परमेश्वर कोलों साडा जिहड़ा रिवार्ड आ ओह असी प्राप्त कर सकीए। असी किसे नू धोखे विच नहीं रखना क्योंकि साडे परमेश्वर ने सानू धोखे दे विचों बाहर कढिया है। हालेलुया। तुसी भी कदे भी अपने जीवन में सिर्फ ते सिर्फ मनुख नू खुश करन दे लई अखर ना बोलो पर हर मुमकिन कोशिश करो कि असी अपने परमेश्वर नू खुश रख सकीए। हालेलुया। जेड़े लोग परमेश्वर नू खुश रखण दी कोशिश विच लगे रहिंदे आ परमेश्वर उन्हां दे जीवन विच खुशियां दीयां कमियां नहीं रहण दिंदे, उन्हां दीयां झोलियां खुशियां दे नाल भर जांदियां आ। असी अगे देखांगे याकूब दी किताब उसका 1 नंबर अध्याय और उसकी 6 ते 7 नंबर पंक्ति में इस तरह लिखा है, पर नेचा नाल मंगे अते कुछ भरम ना करे, क्यों जो भरम करने वाला समुंदर की छल वर्गा है जिहड़ी पौण नाल टकराई अते उड़ाई जाती है। इहो जिहा मनुख ना समझे भई प्रभु कोलों मैनू कुछ लभेगा। जिद्दां आपां पहलां गल कीती, कहंदा जे कुछ मंगना है परमेश्वर दे कोलों फिर शक नहीं करना। जे अज तुसी शिफा लैण दे लई आए आ, तुसी सारिਆਂ ने हथ खड़े कीते असीं शिफा लैणी है, जेकर तुसी शिफा लैण दे लई आए आ अज भरम ना करियो कि पता नहीं प्रभु ने मैनू चंगिया करना कि नहीं करना, पता नहीं मैं उस दुष्ट की ताकत दे नाल जिहदे नाल जकड़िया, पता नहीं मैनू अज यीशु मसीह दे नाम च आज़ादी मिलनी कि नहीं मिलनी, पर तुसी अज नेचा करियो, अज यकीन करियो कि अज असी यीशु मसीह दे नाम दे विच चंगियाई लैके जानी है, अज यीशु मसीह दे नाम च आज़ादी मिलनी है, अज यीशु मसीह दे नाम च शिफा मिलनी है, अज यीशु मसीह दे नाम च छुटकारा मिलना है। भरम नहीं करना पर यकीन करना, ता तुसी जिस भी समस्या दे नाल आए हो ओदे नाल वापस नहीं जाओगे पर तुसी अपनी मुक्ति दे नाल वापस जाओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। क्योंकि जेड़ा शक करदा वो इदां है जिद्दां पानी दी छल आउंदी है पर वो खाली वापस फिर चले जाती है। इदां ही असी आए हैं, जे शक रखिया इदां ही वापस चलिया जाना, जिद्दां समुंदर चों छल बाहर नूं आई फिर समुंदर दे विच ही चलेगी। भाव दुख दे विचों असी बाहर नूं आए सी पर यकीन नहीं किया फिर वापस दुख दे विच मुड़ गए। पर जेकर असी यकीन रखांगे असी दुख दे विच वापस नहीं मुड़ांगे पर परमेश्वर की हजूरी दे विचों असली खुशी नूं लैके वापस जावांगे। हालेलुया। आओ असी देखांगे मरकुस की किताब उसका 6 नंबर अध्याय और उसकी 3 तो 6 नंबर पंक्ति में इस तरह लिखा है, यीशु मसीह जगह जगह ते जांदे और रोगियां नूं चंगे करदे सी और इस जगह ते वो अपने एरिया दे विच अपने लोकां दे विच आ जिस वेले दा सीन आपां पढ़न लगे हां और उत्थे दे लोग जिथे यीशु मसीह उपदेश दिंदे सी और लोकां दे नाल गल्लां करदे सी, उत्थों दे लोग उहनूं सियाणदे सी वो कौन आ और वो किद्दां गल्लां करदे सी ओहदे लई। कहंदे भला ये तरखान नहीं मरियम दा पुत्र अते यकूब और जोसेस और यहूदा दा और शमयोन दा भरा अते ओहदियां भैणां इत्थे साडे कोल नहीं हन। वो एक दूजे नाल कहंदे ए ओही नहीं आ, भला ये तरखान नहीं आ, भला इहदा फलाना भरा ते इहदियां फलानियां भैणां नहीं, ए ओही नहीं आ जिहड़ा वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा फिरदा। फिर की कहंदे सो उन्हां उस तो ठोकर खाधी। यसू ने उन्होंने आख्या नबी दा अपने देश अते अपने अंग साक अते अपने घर तो बिना होर किते नियादर नहीं हुंदा और वो उत्थे कोई करामात ना विखा सकिया, पर थोड़े जिहे रोगियां उत्ते हाथ रख के उन्होंने चंगा किया अते उसने उन्हां दी बेप्रतीति उत्ते अचरज मन्निया और वो आले दुआले दे पिंडां विच उपदेश दिंदा फिरिया। इत्थे सानू एक सीन समझ दे विच आउंदा, बेशक के प्रभु यीशु मसीह जी दी स्टोरी आ। लोग प्रभु यीशु मसीह जी दे बारे विच जिन्हों वो शरेआम अपनियां अखां दे नाल अद्भुत काम करदे देख रहे आ, जेड़े जानदे आ कि इन्हें फलाने थां मुर्दे नूं चंगे कीता, फलाने थां अन्नियां नूं ठीक कीता, फलाने थां कोड़ी नूं शुद्ध कीता, सब कुछ जानण दे बावजूद भी कहंदे ए फलाने दा मुंडा फलाने दा भरा फलाना ही नहीं आ। मतलब एक छोटियां छोटियां गल्लां करके
ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਗ ਸਾਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਝੱਸਣ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਲਾਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਲਾਨਾ ਟੀਚਰ, ਫਲਾਨਾ ਪੀਐਨ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਊਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਪੈਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂਹਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੀੜਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਝੋਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਚ ਬਿਮਾਰ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਘਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ।